ઉત્તર ગુજરાતના કોંગ્રેસના મોટા નેતા બળવંતસિંહ રાજપૂતે રાજ્યસભાની મહત્વની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દેતા કોંગ્રેસમાં હડકંપ મચ્યો છે। બળવંતસિંહ રાજપૂત હવે રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અહમદ પટેલ સામે, જે એક રીતે એમના રાજકીય ગુરુ પણ છે એક સમયના। ત્યારે કેવી રહી છે બળવંતસિંહ રાજપૂતની અત્યાર સુધીની કારકિર્દી? કેવી રીતે ઉત્તર ગુજરાતની રાજનીતિમાં આગળ આવ્યા બળવંતસિંહ? અહમદ પટેલ સામે તેમની જીત કેટલી આસાન છે? તેમના વિશેની કેટલીક અજાણી વાતો અમે આપને કહીશું અમારી આ વિશેષ રજૂઆત બળવંતસિંહની 25 કહાનીઓમાં। બલવંતસિંહ રાજપૂત એક એવા રાજકારણી જેઓ કોંગ્રેસના સિદ્ધપુરના ધારાસભ્ય પદે હતા, પરંતુ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ માત્ર 3 જ કલાકમાં બન્યા ભાજપ તરફથી राज्यसभा सत्तावार उम्मीदवार। और तीसरे उम्मीदवार के रूप में श्री बलवंत सिंह राजपूत जी का कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अधिकार दिया था और उसके बाद प्रदेश की ओर से सबसे बातचीत करने के बाद उनके नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किया गया था और उन्होंने एक व्यापक चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में श्री बलवंत सिंह जी राजपूत को नामांकित किया। बलवंतसिंह राजपूत कांग्रेस पक्षना सिद्धपुर विधानसभा धारासभ्य पदे हता अने विधानसभा पक्षना चीफ व्हीप एटले के मुख्य दंडक हता, परंतु राज्यसभानी चूंटणीना दावपेचनी साथे शरू थयेली अटकळो वच्चे अचानक ज विधानसभाना अध्यक्षने मळ्या अने धरी दीधुं पोतानुं राजीनामुं। 2002 थी मैं माननीय अपना पूर्व मुख्यमंत्री और हालना पीएम साहेब नरेन्द्रभाई मोदी साहेब पासे बहु नजीकताथी काम कर्युं छे। एमने जे प्रमाणे गुजरातमां काम कर्या छे अने आज समग्र भारतनी अंदर विकासनुं जे काम करी रह्या छे ए अद्भुत छे। सत्यावीस जुलाईए बलवंतसिंह राजपूते कांग्रेसना धारासभ्य पदेथी राजीनामुं आप्याना मात्र 2 ज कलाकमां भाजपे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलावी। भाजपना प्रदेश कार्यालयमां बोलावायेली आ प्रेस कॉन्फ्रेंसमां बलवंतसिंह राजपूतनुं स्वागत करायुं अने कांग्रेसना 2 पूर्व धारासभ्योनी साथे बलवंतसिंहने पण भाजपमां शामिल करी देवाया। आप सौनी वच्चे त्रणेय खूब सीनियर आगेवानोनो अने जाहेर जीवनमां वर्षोथी जनप्रतिनिधि तरीके काम कर्युं छे। मने एवुं लागे छे के 25-30 वर्षथी 35 वर्षथी कोंग्रेस साथे जोडायेला, पण आपणे सौ जाणीए छीए के कोंग्रेसनी जे नीति रीति सिद्धांतो रह्या छे तेनाथी स्वाभाविक छे के सारो माणस ए 100% दुखी होय, एटले एमने हूँ आजे भारतीय जनता पार्टीमां आवकारूं छुं अने विधिवत प्रवेश आपवानी जाहेरात करूं छुं। भाजपमां शामिल थतानी साथे ज बलवंतसिंह राजपूतना सूर बदलाई गया। जे पक्षमां 3 दशक करता पण वधु समय सुधी रह्या अने पक्षनी वाहवाही करी, तेनी सामे ज हवे विरोधी सूरमां बोली रह्या हता बलवंतसिंह राजपूत। बहु आनंद अनुभवुं छुं। कांग्रेसनी जे खरेखर विकासनी जे गति हती ए मात्र अंदरो अंदर झगड़वाना कारणे आज विकास थम थतो जाय छे। देश में तमाम रीते आज कांग्रेस निष्फळ जई रही है अने ज्यारे विकासनी गति गुजरात थी मांडीने समग्र देश अने विश्व में ज्यारे भारतनुं नाम थई रह्युं छे त्यारे एवा संजोगोमां ज्यारे मने आ तक मळी छे एटले हूँ खूब आनंद अनुभवुं छुं। ओगनीसो 62 वर्ष में 1 जूने सिद्धपुरना राजपूत परिवार में जन्म्या बलवंतसिंह राजपूत। परिवार पैसे टके एकदम सामान्य। बलवंतसिंहनो जन्म ज भाड़ाना घरमां थयो हतो, जेना परथी तेमना घरनी ते समयनी परिस्थितिनो अंदाज लगावी शकाय। सिद्धपुरमां
સરસ્વતી નદીના કિનારે એક કોટડી જેવું નાનું ભાડાનું ઘર અને એમાં જન્મ થયો બલવંતસિંહ રાજપૂતનો. બલવંતસિંહના પિતા સામાન્ય નોકરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા હતા. સિદ્ધપુરમાં એક સામાન્ય પરિવારના બાળક બલવંતસિંહે પ્રાથમિક શિક્ષણ સિદ્ધપુરમાં જ લીધું. જો કે પરિવારની સ્થિતિ સામાન્ય એટલે ભણતરની સાથોસાથ ઘર ચલાવવામાં પણ પિતાને મદદ કરતા. એક નાનો ગલ્લો શરૂ કરી નાની ઉંમરે ચાની કીટલીના વ્યવસાયમાં જોડાયા અને પરિવારને મદદરૂપ થવા ચા વેચવા લાગ્યા બલવંતસિંહ રાજપૂત. એમને આર્થિક સ્થિતિ નાજુક હોવાના કારણે એ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ ભણ્યા પછી આગળ વધી શકે એમ હતું નહીં. પ્રાથમિક શિક્ષણ વખતે બી એમને ઘરમાં મદદરૂપ થવાની ભાવના રૂપે એમના કાકાનો એક ગલ્લો હતો, માધુપાવડિયા કહે છે, ત્યાં નદીના ઢાળે. એટલે ત્યાં શું છે કે ડાઘુઓ બધા આવે અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે, એ લોકો ત્યાં આવે એટલે એ લોકોને બી ચા આપતા. અને એ ત્યાં બજાર હતું, એ બજારની અંદર બલવંતભાઈ પોતે બી ચાના કપ અને રકાબી લઈ ખખડાવતા દુકાનદારોને પૂછે કે ભાઈ ચા મંગાવવાની છે, આમ છે તેમ છે. અને એ દુકાનદાર ઓર્ડર આપે તો જાતે જ ચાનો કપ ચા લઈ અને જતા અને દુકાનદારને આપતા. જો કે પ્રાથમિક શિક્ષણ તો મેળવી લીધું, પરંતુ ઘરની આર્થિક સ્થિતિ નબળી એટલે આગળના શિક્ષણ માટે નાણાં ક્યાંથી લાવવા? પરિવારમાં 3 બહેનો હતી જેની પણ જવાબદારી હતી પિતાના શિરે. ઘર ચલાવવા માટે પિતાને મદદરૂપ થવું જરૂરી હતું. બલવંતસિંહનું આગળનું શિક્ષણ એ કારણે અટકી ગયું. જો કે અભ્યાસમાં રુચિ હતી બલવંતસિંહને અને એટલે શિક્ષણ તો મેળવવું જ હતું. પરિવારની મુશ્કેલ આર્થિક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે બલવંતસિંહે એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થી તરીકે ભણવાનું શરૂ કર્યું, ઘરને મદદરૂપ થવાની સાથોસાથ. અને એ રીતે સ્નાતક થયા બલવંતસિંહ રાજપૂત. હવે વાત કરીએ કેવી રીતે બલવંતસિંહનું તકદીર બદલાયું તેની. તે સમયે દેશ અને રાજ્યની જેમ જ સિદ્ધપુરમાં પણ કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાઓનો દબદબો હતો. બલવંતસિંહે કુટુંબને આર્થિક રીતે વધુ મદદરૂપ થવા સસ્તા અનાજની દુકાનનો પરવાનો મેળવી લીધો અને ચાની કીટલી પર ચા વેચતા બલવંતસિંહ હવે તેલ અને અનાજ વેચવા લાગ્યા. જો કે યુવાનીમાં પ્રવેશી રહેલા બલવંતસિંહમાં યુવાનીનું જોમ તો હતું જ, સાથે સપનાઓ ઊંચા જોતા હતા બલવંતસિંહ. સસ્તા અનાજની દુકાનનો વ્યવસાય તેમને સીમિત કરનારો લાગ્યો. તેમણે વિચાર્યું કે પોતાનો કંઈક અલગ વ્યવસાય ઊભો કરવો જોઈએ. બલવંતસિંહે સિદ્ધપુરના એક ઠક્કર પરિવાર સાથે ભાગીદારીમાં ખાદ્ય તેલનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો. મોટી મોટી ઓઇલ મિલોમાંથી તેલના ડબ્બા ખરીદવાના અને તેનું આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વેચાણ કરવાનું. સાંજ પડે એટલે ઉઘરાણી કરી લાવવાની. આ રીતે બલવંતસિંહે શરૂ કર્યો પોતાનો તેલનો વ્યવસાય. એ જગ્યાની અંદર એમણે સોલ્વન્ટ શરૂ કર્યો. એટલે એમને દીર્ઘ દ્રષ્ટિના કારણે એમને એમ થયું કે હવે ગુજરાત પૂરતું મર્યાદિત રહ્યું નથી ને બહાર બી જવાનું થયું છે. અને ગુજરાત બી ઘણું મોટું રાજ્ય છે એટલે કચ્છના ગાંધીધામની અંદર બી એક ફેક્ટરી નાખી. થોડોક સમય થયો એટલે પૂર્વોત્તર 7 રાજ્યોની અંદર બી તેલને વેચાણ થતું હતું. એટલે ત્યાંથી બી એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધી ના જાય એટલા માટે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર હલ્દિયા ખાતે બી એક ફેક્ટરી શરૂ કરી અને ત્યાંથી એ વિસ્તારની અંદર બી તેલનું વેચાણ શરૂ થવા માંડી. આ દરમિયાન ઉત્સાહી અને મહત્વાકાંક્ષી બલવંતસિંહે રાજનીતિમાં કદમ મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો. સિદ્ધપુરમાં કોંગ્રેસનો દબદબો હતો. બલવંતસિંહ 1982માં 20 વર્ષની નાની ઉંમરે કોંગ્રેસની યુવા પાંખ યુવક કોંગ્રેસમાં તાલુકા કક્ષાએ જોડાયા અને યુવકોની લીડરશિપ હાથમાં લીધી. એ સમયે હાલ જે પાટણ જિલ્લો અલગ થયો છે એ મહેસાણા જિલ્લામાં જ ગણાતો. મહેસાણા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં એક યુવા નેતા તરીકે બલવંતસિંહને નામના મળવા લાગી. કોઈ બી સમાજનું કામ હોય, બીજું હોય, ત્રીજું હોય તો અતિ નજીકથી એ કરી આપતા. અને એમની એવી ભાવના છે
કે કોઈ બી વ્યક્તિને ખૂબ માનપૂર્વક બોલાવવા એટલે અત્યારે દરેકના દિલમાં વસી ગયેલા છે. પછી કોઈ બી જ્ઞાતિનો માણસ હોય એ અત્યાર સુધી કોંગ્રેસમાં હતા પણ ભાજપવાળા માણસો બી એમને એમ ન માને કે ભાઈ બલવંતસિંહનો સ્વભાવ આવો છે, આમ છે, તેમ છે, કદાચ મત ન આપતા હોય પણ એમને બોલાવે તો ખરા જ. એટલો એમને સમગ્ર સિદ્ધપુર વિધાનસભા વિસ્તારના લોકોનો દિલ જીતેલો હતો. એક તરફ બળવંતસિંહની રાજકીય કારકિર્દી ઘડાઈ રહી હતી તો બીજી તરફ તેમનો કારોબાર પણ વૃદ્ધિ કરી રહ્યો હતો. કારોબારને વધુ વેગ આપવાના પ્રયાસમાં બળવંતસિંહે સિદ્ધપુરથી 3 કિલોમીટર દૂર જગ્યા ખરીદી અને પોતાની ઓઇલ મિલ શરૂ કરી. ઓઇલ મિલ શરૂ કરતા કારોબાર ઝડપથી વિકસવા લાગ્યો અને બળવંતસિંહ સાધન સંપન્ન થવા લાગ્યા. વેપારી તરીકે તેમનું નામ પણ મોટું થવા લાગ્યું. બળવંતસિંહ રાજપૂત પર તેમના માતાના સંસ્કારોનો કેટલો પ્રભાવ છે એ જોવા મળ્યું. તેમણે ઓઇલ મિલનો જે વ્યવસાય શરૂ કર્યો એમાં તેમના માતા કૃષ્ણ ભક્ત હતા, જેથી બળવંતસિંહે પોતાની ઓઇલ મિલનું નામ રાખ્યું હતું ગોકુલ ઓઇલ મિલ. અને કહો કે આ નામ પણ તેમણે જાણે ફળી ગયું હોય તેમ નાની ઓઇલ મિલમાંથી બળવંતસિંહનો કારોબાર વટવૃક્ષ સમાન ફેલાવા લાગ્યો. બલવંતસિંહના માતુશ્રી હંસાબા ખરા એ અતિ ધાર્મિક માણસ છે અને તેમને ખાસ બહુચર માતા અને કૃષ્ણ ભગવાનમાં એમને ખૂબ રસ અને એ એમાં બહુ માને. એટલે જ્યારે એમને આવું કંઈક ધંધાકીય કામ શરૂ કરવાનું જ હતું અને નામ રાખવાનું જ હતું તો એમને થયું કે ભગવાનનું જ નામ શા માટે ના રાખવું, અને એ રીતે એમને ગોકુલની પસંદગી કરી. અને બલવંતભાઈને એવું છે કે સામાન્યમાં સામાન્ય કામ હોય તો એ બાને પૂછ્યા પછી જ આગળ વધતા હોય છે અને આ જ રીતે ગોકુલ નામ પાડવામાં આવેલું. ચાની કેટલી પછી કરિયાણાનો વ્યવસાય અને પછી ઓઇલ મિલનો મોટો કારોબાર. વેપારમાં આ પ્રગતિથી પણ આગળ જવું હતું બળવંતસિંહે. તેમના સપના મોટા હતા, તેમને તો આકાશ આંબવું હતું અને તેમનામાં કુનેહ પણ હતી. આ માટે બળવંતસિંહે હવે ઓઇલ મિલનો કારોબાર સિદ્ધપુર બહાર વિકસાવ્યો. કચ્છમાં પણ એક ઓઇલ મિલ સ્થાપી અને ત્યારબાદ અન્ય રાજ્યોમાં સ્થપાઈ ઓઇલ મિલો. સાથે જ શરૂ કર્યો વધુ એક કારોબાર. બળવંતસિંહે સોલ્વેન્ટનો વ્યવસાય પણ શરૂ કર્યો. કે એમણે શરૂઆતની અંદર સરકારમાં એમને રેસ્ટિંગની દુકાન લીધેલી ચલાવવા માટે અને એ કરતાં કરતાં એમણે પોતાની તેલની દુકાન શરૂ કરી. તેલની દુકાનમાંથી સિદ્ધપુર શહેર પૂરતું અને તાલુકાની દુકાનોની અંદર તેલનું વેચાણ કરતા. ધીરે ધીરે એમ થયું કે આ તેલ લાવીને વેચવું એના કરતાં પોતે જ ઉત્પાદન કરીએ તો પડતર નીચી આવે અને થોડું પ્રોફિટ બી સારો રહે. એટલે એમને નાની ગાણી શરૂ કરી અને શરૂઆતના સ્ટેજ ઉપર 2, 4, 5 ડબ્બા રોજનું પિલાણ થતું અને એ રીતે તેલનું વેચાણ કરતા. કેમ કે હવે બળવંતસિંહ મોટા કારોબારી હતા, સાધન સંપન્ન હતા. આવા અનુકૂળ સંજોગોમાં બળવંતસિંહે રાજનૈતિક કારકિર્દીની સાથે સમાજ સેવા પણ શરૂ કરી. સિદ્ધપુરમાં ડિગ્રી ડિપ્લોમા કોલેજનું વિશાળ શૈક્ષણિક સંકુલ ઊભું કર્યું તો સાર્વજનિક હોસ્પિટલ પણ બનાવી. હોસ્પિટલમાં ગરીબ પ્રસૂતાઓને મદદ મળી રહે તે માટે 100 રૂપિયામાં પ્રસૂતિની સુવિધા શરૂ કરાઈ. ભીખીબા સાથે લગ્ન પછી તો બળવંતસિંહનું નસીબ જાણે વધુ બળ કરવા લાગ્યું. વેપાર જ નહીં, રાજકીય ક્ષેત્રે પણ બળવંતસિંહનો ઋતબો વધવા લાગ્યો. 1995માં સિદ્ધપુર નગરપાલિકામાં નગરસેવક તરીકે ચૂંટાયા અને નેતા તરીકેની તેમની નામનાને લઈને આ જ વર્ષમાં સિદ્ધપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ પણ બની ગયા. હવે રાજકારણની મુખ્ય ધરામાં આવી ગયા હતા બળવંતસિંહ રાજપૂત. એટલું જ નહીં, વિસ્તારમાં અગ્રણી અને વજનદાર કોંગ્રેસ નેતા ગણાવા લાગ્યા. બળવંતસિંહે સમયની નાડ પારખી, સહકારી ક્ષેત્રે નજર દોડાવી અને તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘથી લઈને જિલ્લા અને પ્રદેશ સ્તરે સહકારી ક્ષેત્રમાં પગદંડો જમાવ્યો. 2000થી 2006 પાટણ જિલ્લા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘના સ્થાપક ચેરમેન હતા બળવંતસિંહ. તો સિદ્ધપુર નાગરિક સહકારી બેંકમાં પણ ચેરમેન તરીકે, સિદ્ધપુર ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં ડિરેક્ટર તરીકે, તો મહેસાણા જિલ્લા ખરીદ વેચાણ સંઘમાં ડિરેક્ટર તરીકે તેઓ ફરજ નિભાવી ચૂક્યા છે. અને બરાબર યાદ છે કે યુથ કોંગ્રેસમાં અમારી સાથે કામ કરતા ત્યારે 10 બાય 10ની એક લાકડાની કેબિનમાં
સસ્તા અનાજની દુકાન અને કેરોસીનનું લાયસન્સ અપાવનાર માન્ય ઈશ્વરસિંહ ચાવડા માન્ય મુખ્યમંત્રી માધવસિંહભાઈની પાસે લઈને ગયા અને કે અમારા દરબારના દીકરાને ક્યાંક ધંધે વળગાડો, ત્યારે એક રેશનિંગનું લાયસન્સ આપ્યું, કેરોસીનનું લાયસન્સ આપ્યું, ત્યાંથી એમની પ્રગતિ થઈ. બળવંતસિંહ રાજપૂત વિધાનસભાની 4 ચૂંટણી લડ્યા કોંગ્રેસમાંથી 1998, 2002, 2007 અને 2012. 1998માં બળવંતસિંહ રાજપૂત ભાજપના મોટા નેતા જયનારાયણ વ્યાસની સામે હાર્યા. જોકે 2002માં સિદ્ધપુરની બેઠક પરથી કોંગ્રેસ તરફથી લડતા પહેલીવાર વિધાનસભામાં ચૂંટાયા અને વિધાનસભામાં પક્ષના મુખ્ય દંડક તરીકે રહ્યા. 2007ની ચૂંટણીમાં ફરી તેઓ જયનારાયણ વ્યાસની સામે હાર્યા, પણ 2012માં ફરી ભાજપના જયનારાયણ વ્યાસની સામે સિદ્ધપુર બેઠક પરથી જીત્યા અને ફરી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના મુખ્ય દંડક બન્યા. વિધાનસભાની 4 ચૂંટણીમાં સિદ્ધપુરમાં બળવંતસિંહના મુખ્ય પ્રતિસ્પર્ધી હતા ભાજપના મોટા નેતા જયનારાયણ વ્યાસ. બળવંતસિંહ સિદ્ધપુરની રાજનીતિમાં સફળ થયા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ જીત્યા. તેની પાછળ તેમનું વ્યક્તિત્વ કામ કરતું હતું. કારણ કે જોવા જઈએ તો તેઓ જે રાજપૂત સમાજમાંથી આવતા હતા તે સમાજનું સિદ્ધપુરમાં એટલે કે તેમના મતક્ષેત્રમાં એટલું મોટું સંખ્યાબળ પણ ન હતું. આ મતક્ષેત્રમાં તો 50%થી વધુ ઓબીસી, અમુક બ્રાહ્મણ મતદાતા તો અમુક પાટીદાર મતદાતાઓ મુખ્ય હતા. એટલે કે સિદ્ધપુર શહેર અને 91 ગામના બનેલા તેમના વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં બળવંતસિંહની રાજકીય કુનેહ તેમને જીતાડતી હતી. સિદ્ધપુરમાં એવું છે કે બળવંતભાઈને પોતાનો તો રાજપૂત સમાજ ખૂબ નાનો છે, પણ એમને એ સિવાય બધા તમામ સમાજને પોતાના ગણ્યા અને કોઈ બી સમાજનું કામ હોય, બીજું હોય, ત્રીજું હોય તો અતિ નજીકથી એ કરી આપતા. બે 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ જયનારાયણ વ્યાસ જેવા ભાજપના દિગ્ગજ નેતાને હરાવીને જીત્યા હતા બળવંતસિંહ. અને હવે તેઓએ જેમની સામે રાજ્યસભાની ચૂંટણીનું ફોર્મ ભર્યું એ અહમદ પટેલના તેઓ નિકટના ગણાતા હતા. એવા અનેક મોકાઓ હતા જ્યારે બળવંતસિંહ અહમદ પટેલ સાથે એક જ સ્ટેજ પર બેઠા હોય. એટલે કે હવે બળવંતસિંહે તેમના એક સમયના રાજકીય ગુરુ સામે જ બાયો ચડાવી એમ કહી શકાય. બળવંતસિંહભાઈનો ઉછેર એ માત્ર રાજકીય નહીં, એમના ધંધા, રોજગાર, એમનો પરિવારની સાથેનો જે અહેમદભાઈએ જે ઘરોબો રાખ્યો હતો, એક વડીલપણું દાખ્યું હતું, અને આ ઊંચાઈએ માન્ય બળવંતસિંહભાઈ આવ્યા હશે તો એમાં આખા કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં 70% ફાળો માન્ય અહમદભાઈ પટેલ સાહેબનો છે. કોંગ્રેસ માટે બળવંતસિંહે પરસેવો પાડ્યો, તન મન ધનથી પક્ષની સાથે રહ્યા તો પક્ષે પણ તેમને તકો આપવામાં કોઈ કસર નહોતી છોડી. ચોક્કસ બળવંતસિંહની ધંધા, રોજગાર અને રાજકીય શરૂઆત કોંગ્રેસના સ્થાનિક આગેવાનોને આભારી છે. અત્યારે તો કદાચ બિલિયોનર છે, પણ સાયકલ લેવાની જ્યારે સગવડતા નહોતી ત્યારે કોંગ્રેસના આગેવાનો, મોટા આગેવાનોએ એમને મદદ કરેલી હતી. અને અહેમદભાઈ તો રાજનીતિમાં એ જ લઈ આવ્યા, ટિકિટોએ આપી, એમને બધી પ્રકારે મદદ પણ કરી. પણ રાજનીતિમાં આવા લોકો પણ હોય છે. બલવંતસિંહ રાજપૂત વિશે ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હશે એવી એક વાત આપને જણાવીએ. વાત છે સામાજિક સંબંધોની. બલવંતસિંહ શંકરસિંહ વાઘેલાના પુત્રના વિવાહ થાય છે. બાપુના પુત્ર મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના પુત્રી સાથે બલવંતસિંહના પુત્રના થયા છે લગ્ન. આ જ કારણ હતું કે બલવંતસિંહ ગણાયા શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુના જૂથના નેતા. બલવંતસિંહને પક્ષે ઘણું બધું આપ્યું, પરંતુ બલવંતસિંહ કોંગ્રેસની સાથે રહેશે કે સામે એની ચર્ચા શંકરસિંહ વાઘેલાએ કોંગ્રેસના નેતા વિપક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું ત્યારે જ શરૂ થઈ. કારણ કે શંકરસિંહ બાપુ સાથે હતા
બલવંતસિંહના સીધા સામાજિક સંબંધો. તો રાજકારણના વર્તુળોમાં હર હંમેશ એક ચર્ચા એવી પણ રહી કે બલવંતસિંહ રાજપૂત નરેન્દ્ર મોદીના લાડકા છે. અને આ વાત ખુલીને ત્યારે સામે આવી જ્યારે પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ લેતા પહેલા નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના ભાષણમાં બલવંતસિંહ રાજપૂતને કહેલી એક જૂની વાત યાદ કરી. તો બલવંતસિંહે પણ આપી ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમની શુભેચ્છાઓ. કોંગ્રેસે બલવંતસિંહે અહમદ પટેલ સામે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભર્યું ત્યારથી જ બલવંતસિંહ પર પ્રહારો શરૂ કર્યા, કારણ કે કોંગ્રેસ માને છે કે બલવંતસિંહે પક્ષ સાથે ગદ્દારી કરી. એટલું જ નહીં, કોંગ્રેસના નેતા અને પાટણના સાંસદ જગદીશ ઠાકોરે તો બલવંતસિંહને પડકાર ફેંક્યો કે બલવંતસિંહમાં તાકાત હોય તો સભા કરીને બતાવે. બલવંતસિંહ માટે અહેમદ પટેલ સામે રાજ્યસભાની આ ચૂંટણી જીતવી આસાન તો નથી જ, કારણ કે તેમણે એ રાજનેતા સામે ઝીંક ઝીલવાની છે આ ચૂંટણીમાં જેઓ કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડમાં પણ રાજનૈતિક મહત્તા અને અગ્રતા પામેલા છે. બલવંતસિંહે ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભર્યું છે, પરંતુ ભાજપ પાસે 121 મતો છે, એટલે કે 2 ઉમેદવારો જીતી શકે એટલા જ મતો. બલવંતસિંહ રાજપૂતે જીતવું હોય તો હવે શંકરસિંહ બાપુ જૂથના કોંગ્રેસના અસંતુષ્ટ ધારાસભ્યોના મત પર આધાર રાખવો પડશે, એ સ્પષ્ટ છે.